जय मसीह दी भैणों ते भरावो, गॉड ब्लैस यू। प्रभु तुहानूं सब नूं बहुत बरकत देवे। God bless you, all the brothers and sisters. May God bless you all mightily. आओ अज दी मीटिंग एक दुआ दे नाल शुरू करदे हां। Let's start today's meeting with a small prayer. परमेश्वर पिता असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां। Lord Father, we want to thank you today. सारी महिमा, सारा जलाल, सारी इज्जत, सारा मान प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम रखदे हां। And we give you, Lord, all the glory, praise, all the respect in the name of Jesus. We give it to Lord Jesus. जाने अनजाने दे विच जो भी सातों गलतियां भुल्लां पाप गुनाह होए होण, प्रभु जी माफ करना ते अपने पवित्र लहू दे नाल धो के सानूं साफ करना। And Lord, forgive us, Lord, for all our errors, mistakes, and sins, and please cleanse us with your precious blood. पवित्र आत्मा दा मसा देना, पवित्र आत्मा दी हजूरी देना, ताकि प्रभु जी असीं तुहाडे वचनां ते चल सकीए, जिस तरह दी जिंदगी व्यतीत कर सकीए जिस तरह तुसीं चाहते हो। And Lord, we ask for anointing of the Holy Spirit and blessings of the Holy Spirit so we can walk on your words and we can live the life that you have for us. अज दे वचन दे वास्ते थोड़ी बरकत चाहते हैं। बरकत आवे सुनन वास्ते, बरकत आवे प्रचार करन वास्ते, बरकत आवे इस वचन ते चलन वास्ते। And we ask for your blessing today on today's word, your blessings upon preaching, upon receiving, upon listening, and upon walking on this word. यीशु मसीह जी दे नाम दे विच मंगदे हां। And we pray this in the name of Jesus. आमीन। Amen. Amen. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. जे तुहानूं पता लग जावे कि तुहाडे कोले सिर्फ एक हफ्ता जीन दे वास्ते है, एक हफ्ते दी जिंदगी तुहाडे कोले बाकी आ, तुसीं की करोगे? If you somehow find out that you only have 1 week left to live, what will you do? ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣ ਲੈਣੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬਾਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। And if the person finds out if the person has only a day left to live or a week or just very limited time, there are 3 questions that I would like to ask you, which I will ask you at the end of this service today. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। And Lord Jesus Christ found out way ahead of time that his time is coming close. ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। But today I'm about to share with you the last week of Lord Jesus Christ on this earth. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। And days to come, God willing, I will be sharing with you the very last time of when Lord Jesus was here on this earth. But today we're going to share the 7 days before, the 1 week period with you. ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ Good Friday, Lord Jesus Christ goes on the cross, but 7 days before that, ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਸਡੇ ਸੀਗਾ। and was the Thursday, 7 days before that. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਸਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And you might say that 7 days before it should be Friday, because that's the day Lord Jesus went on the cross. So 7 days before. ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮੈਂ ਥਰਸਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਇਸ਼ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਫਰਾਈਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And because in Jewish culture, the timing was a little different, and after 6 p.m., it becomes the next day. So it is a Friday the next day. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And here, as we know our time, at 12 o'clock midnight, then 12:01 is the next day. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਭੈਣੇ ਸੁਣ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। And if sometimes you have a dream and you wake up and you say, oh, I had a dream last night, but if you had a dream after 12 o'clock, it counts as today's dream, not yesterday's dream. ਸੋ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ, ਟੁਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ, ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ। So this morning, practically, you had the dream. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 1 ਵਰਸ 5 ਦੇਖਾਂਗੇ। And we're going to read Genesis chapter 1, verse 5. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾਤ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 1 ਵਰਸ 5। We're going to read Genesis chapter 1, verse 5, and we're going to see how God is explaining the day and night. Hanji, Genesis 1, 5. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ। ਤਦ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਆਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਆਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਈਵਨਿੰਗ ਤੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। So it says God called the light day, and the darkness he called night, and there was evening and there was morning the first day. ਹਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨਿੰਗ ਆ, ਰਾਤ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਈਵਨਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਨ। And so according to the Bible in the book of Genesis, it counts as if the evening and the next morning is a day, one day, first day. ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵਰਸ 8ਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। And we're going to read the verse 8 now, Genesis 1, 8. ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਾ। ਤਦ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਆਈ ਜੋ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। And then there was an evening and there was a morning, that was the second day. ਹੁਣ 13ਵਾਂ ਵਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। Now we're going to see verse 13. ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਆਈ ਜੋ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਰਸ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਤੇ ਫੇਰ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਤੇ ਵਰਸ 23ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਵਰਸ 31ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। So I want to tell you that in the book of Genesis, Utpatti di kitab de vich, and then there was on the 19th verse, there was a next day, then the 23rd verse the next day, and the 31st verse the next day. So that's how all the days has been set in the book of Genesis. ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੋ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। And now we're going to go back to Thursday. So now on Thursday, Lord Jesus is sitting with his disciples and ready to have a supper. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹ। And that's the day of Friday when that's happening. ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਿਨ ਜੈਰੀਕੋ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਰੀਕੋ ਥਾਈਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਰੂਸਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। And now that day, 6th day, Lord Jesus is going to Jericho because through Jericho he's going to go to Jerusalem.
ਸੋ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੈਰੀਕੋ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜੈਰੂਸਲਮ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਿਲਮੇਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। And then on Friday, which is like when the Lord Jesus is going, so on his way, he heals Bartimaeus, who was blind. He heals him. So practically that healing was done on the 6th day. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਹਫਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਬੁੱਕਡ ਸੀਗਾ। And the last week, those days, Lord Jesus did lot of work as if he already knew that is the last week of his life, and his agenda was fully booked for that last week. ਥਰਸਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਜੈਰੀਕੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਤਿਮੇਉ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। And then on Thursday night, he's having supper with his disciples. Then he gets up in the morning, he goes to Jericho, and then he heals Bartimaeus, and then he goes on. ਫਿਰ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਕਈ ਨਾਮ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਟੱਚ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਕਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਕਈ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। And then again when he goes, he meets a man who's up there on the tree, and he tells him to come down, that I want to have dinner in your house. ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਮਤੀ ਚੈਪਟਰ 20 ਵਰਸ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। And we're going to read in the book of Matthew chapter 20 verse 18 that what is Lord Jesus saying at that time when he's sitting with the disciples there. Matthew ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। And that is 1 week before when he was leaving this earth. He had clearly told his disciples what is going to take place. So we're going to read Matthew. ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। but a lot of time before too, Lord Jesus told the disciples to how he's going to be crucified and the disciples sometimes didn't pay much attention to what all the stuff that Lord Jesus was telling them about his last days. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਤੀ chapter 20 verse 18 ਪੜਾਂਗੇ। And we're going to read Matthew chapter 20 verse 18 now. ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। But the disciples, they were busy on their phones. ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। And even now, they didn't pay much attention to what Lord Jesus is telling them. ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। They didn't even think of that. They didn't even imagine that all this is going to take place with Lord Jesus Christ. ਸੋ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਿਲਮੇਉ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਕਈ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। And so practically 7 days before this journey is starting, and he is going to Jericho and towards Jerusalem, and he heals Bartimaeus, and then he meets another man, and then first he had a supper with his disciples, and after that next day again he's having suppers with his disciples and other people there. ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਰਡੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। And now next day was the Saturday. It was the 6 days to the day of the crucifixion. ਸੋ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਕਸ 14 ਦਾ 3ਰਾ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। We're going to read now Mark 14:3. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
And now we're going to see what is Lord Jesus doing next. Who is he meeting and whose house is he going to be going? ਜੀ Hanji, Mark 14 verse 3. Hanji. ਯਿਸੂ ਬੈਤਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੂਨ ਕੋੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਅਤਰਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਟਾਮਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਅਤਰਦਾਨੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? Whose house Lord Jesus was in now? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ We're verse। going to read this verse one more time. 14:3. ਯਿਸੂ ਬੈਤਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੂਨ ਕੋੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਨ ਸਨ ਕੋੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। And Lord Jesus was in the house of Simon the leper. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। And now you know, if you know the stories, that the lepers, they actually are not living in the houses. ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਪਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਪਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। And the lepers in those days, they were not allowed in the city. They were cast outside the city in the wilderness. Even if they were ever coming close to anyone, they had to be shouting in loud voice and say that I'm unholy, so nobody comes close to them. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਮਿਓਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋੜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਮਿਓਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੋੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। And this now is a Simon the leper here. He is the one who Lord Jesus healed already previously. ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੋੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਔਰਤ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ fragrance perfume ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। And now that leper, because Simon was healed, so now he was living in his house, and now Lord Jesus is coming to his house to have a meal with him. And there a woman comes with a jar of expensive perfume, and she breaks that perfume and pours it on Lord Jesus's head. ਸੋ ਇਹ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸੈਟਰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੰਡੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। And now that was Saturday. Now next day is coming is Sunday. That's when Lord Jesus is going to Jerusalem, and a lot of people are putting the branches of the trees in front of him, and everybody was shouting the king, and they were proclaiming him their king. ਇਹ ਸੰਡੇ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭਤ ਭੈਣੋ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਮ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਹੰਬਲਨੈਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। And now that Sunday is the Palm Sundays, brothers and sisters. And now when the people are shouting Hosanna, Hosanna, and they're putting the palm trees in front, palm branches in front of Lord Jesus, and you know he was sitting on a donkey when he's entering in there, and that represents humbleness. And when he goes up on the mountain, he cries out there for them. ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। And now there were only 5 days left for Lord Jesus to be crucified. ਸੋ ਇਹ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 12 ਵਰਸ 12 ਤੇ 13 ਦੇਖਾਂਗੇ। We're going to read the book of John chapter 12 verse 12 and 13. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ
ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। And brothers and sisters, we are sharing today the last week before crucifixion. And some people, sometimes when we read the word of God and we think, well, this whole thing happened like in the whole year, like spread it. But no, it was just the last week, because Lord Jesus knew that he only has 1 week left in his hands, and he has his schedule very busy that last week of his before his crucifixion. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? If you find out that you only have 1 week left to live, which 3 things would you like to do that you know that they're very important for you to do? ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹ 3 ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। And we're going to read the word of God, and yes, at the end we will share those 3 questions that I want to ask. So for now, let's read John chapter 12 verse 12 and 13. ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਭੀੜ ਨੇ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੀੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੰਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਸਾਨਾ ਹੋਸਾਨਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। And they took the palm branches and they went out to meet him and shouting, Hosanna, Hosanna to him. ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। And now next day, brothers and sisters, the Monday. ਮੰਡੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। And Monday in the morning when he wakes up, he goes to the temple. ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਐਸੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। And then when he goes to the temple, he cleans the temple in a such way, when we read it, we get shocked how he does the cleaning of the temple. ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। And not once but twice Lord Jesus has done that, the cleaning of the temple. And sometimes people don't understand what really that means. ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਲਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵਾਲੇ ਬਰਡਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And a lot of people had stalls there. They were selling stuff. It was like a marketplace practically in front of in the temple there. So Lord Jesus has thrown everything out, and Lord says the house of God should be the house of prayer only. ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। Twice Lord Jesus did this cleaning of the temple. ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਦਿਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। And first Lord Jesus did the cleaning of the temple when he first time came into the temple, and the second time was when he was pretty much ready to go to the cross, so just the last week of his life. ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਆਖਰੀ So ਸਫਾਈ। practically before he started the service, and the last one was when he was ending his service. ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। And after the cleaning of the temple, Lord leaves the temple and comes out. ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। And when they're walking there, and he gets hungry.
ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਲ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ there was ਫਲ a- ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ And there's a tree there, and Lord Jesus is seeking for fruit in that tree, but he can't find any tree, and then he curses that tree. ਉਹ ਫਿਗ ਟਰੀ ਸੀਗਾ And that was a fig tree. ਜਿਹੜਾ ਫਿਗ ਟਰੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟਰੀ ਸੀਗਾ ਫਿਗ ਟਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ And there were a lot of leaves on that, green leaves on that tree, but there was no fruit on that tree. So when Lord Jesus cursed that tree, and after the disciples saw that that tree was totally destroyed because of the curse that Lord Jesus has done on it. ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗ ਟਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ A lot of time when people read the commentaries and they read that the fig tree represents Israel. ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਗ ਟਰੀ ਨੂੰ ਕਰਸ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ A lot of preachers as well, actually, they mention it like that when the fig tree was cursed, it was Israel that was cursed because Israel didn't accept Lord Jesus. ਲੇਕਿਨ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਿਟਨੈਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਰਸ ਕੀਤਾ ਜੇ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਫਿਗ ਟਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਸ ਹੋ ਗਿਆ And I would say, brothers and sisters, that if you see something happening in the Bible, like at least 3 times, let's say 3 times Lord Jesus cursed Israel before, then you can say yes, this was as well a part of it. So Israel was cursed by Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗੇ And Lord Jesus never cursed Israel, and he came for Jewish people, and he was Jew himself. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗ ਟਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ And here the fig tree, we see that it has a green leaves but has no fruit. ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ Who does this represent? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਹੈ ਨਹੀਂ It represents those who to show that they show themselves as nice beautiful tree with lot of green leaves but has no fruit. ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਖੋਖਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਟਸ ਨੂੰ ਕਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ And they're talking about those people who have everything from outside. They show everything, but inside they're empty. There's nothing inside them. There's no fruit inside them. So practically, Lord Jesus is cursing the hypocrites here, and this tree is representing the hypocrites. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੌਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਲੀਪ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੈਕਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ And now it's the next day which comes is Tuesday, and he wakes up in the morning and he goes to the temple to teach the word of God. ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ You won't believe this, brothers and sisters. ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ On Tuesday, he's giving a Bible teaching. The whole day Tuesday, he's teaching Bible to others.
ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੂਕਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। And we can see in the Word of God in Matthew, Mark, and Luke, we can see there that all the stuff that Lord Jesus was teaching that one day, Tuesday. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਟੀਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ ਵੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ। And you might ask me, okay, Pastor Ji, please tell us what was the teaching of Lord Jesus on Tuesday. Well, I'm not going to be reading all those verses to you, but yes, I can tell you what to read as a homework. You can read that after and find out all the teachings of Lord Jesus for that particular day. ਮਤੀ ਦਾ 21ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ, Matthew 21 chapter, ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ, the whole chapter, 22ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ, and 22, chapter 22nd, 23ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ, and 23rd, 24ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ, and 24th, 25ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ, and 25th, 26ਵਾਂ and ਚੈਪਟਰ, 26th. 6 ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ। And these are all the 6 complete chapters. ਮਰਕਸ ਦਾ 11ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ, And Mark chapter 11, 12ਵਾਂ, 13ਵਾਂ, 14ਵਾਂ, and 12, 13, and 14. 4 ਚੈਪਟਰ ਆ ਹੋ ਗਏ। 4 chapter are here. ਲੂਕ ਦਾ 19ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ, And Luke chapter 19, 20ਵਾਂ, 21ਵਾਂ, 22ਵਾਂ, 4 ਆ ਹੋ ਗਏ। 19, 20, 21, and 22. 4 chapters are here. 14 ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ। So there are 14 chapters that they were preached that one day in the temple. ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੇਖੋ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨਾ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। And sometimes we think that Lord Jesus was teaching all his maybe a year or 2 years he was teaching. No, all these chapters were taught that particular day, just like a few days before he was going to be crucified. ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੈਨਸਡੇ ਹੈਗਾ ਆ। The next day, brothers and sisters, is Wednesday now. ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਡੋਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਡੋਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And that's the day when Mary Magdalene came and she anointed Lord Jesus' head and feet with oil. ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਕਿ ਮੱਤੀ ਤੇ ਮਰਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਅਨੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਤੀ ਤੇ ਮਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਅਨੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਅਨੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। And we can see, brothers and sisters, in Matthew and Mark, actually they say that his head was anointed with oil, but in John it says that his feet were anointed. ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਿਰ ਵੀ ਅਨਾਉਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੈਰ ਵੀ ਅਨਾਉਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਤੀ ਤੇ ਮਰਕਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। So practically his head and feet were anointed with oil, even though Matthew and Mark probably had a little different focus and John had a different focus. ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੱਤੀ ਦਾ 26ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਵਰਸ 2 ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈਰੋਂ। And we're going to read Matthew 26 verse 2. ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। And there's something that Lord Jesus said at that time. ਆਓ ਪੜੀਏ। Let's read Matthew 26 and verse 2. ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਨਸਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਫੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। And here Lord Jesus clearly said, it says, as you know, the Passover is 2 days away. The Son of Man will be handed over to be crucified. But the disciples, again, kind of ignoring it, just busy on their phones and paid no attention. ਆਓ 12ਵਾਂ ਵਰਸ ਦੇਖੀਏ, 26-12 ਮੱਤੀ ਦਾ। And we're going to also read Matthew 26:12. ਜੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਤਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਡੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। And this is the time when Lord Jesus was prepared for burial, because after that there was no time to prepare him for it. ਤੇ ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 5-6 ਵਜੇ। And now this is the Thursday, and now Lord Jesus is having a supper with his disciples. ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ। And I want to ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਨਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਸਲੀਪ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਸੀ। And now that was a Thursday evening dinner, so supper. So practically that is the Friday time, because according to, as we talked about it earlier, where the day ends. So that's the day when Lord Jesus is going to be crucified. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਪਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਡਿਨਰ ਸੀਗਾ। And that was the last supper of Lord Jesus with his disciples. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ? And what did Lord Jesus talked about there at that supper? Johanna chapter 14, chapter 15, chapter 16, chapter 17, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਪਰ ਤੇ ਡਿਨਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। And that day, what Lord Jesus talked with his disciples, it's written in book of John chapter 14, 15, 16, and 17. In those 4 chapters, it explains or tells us everything that Lord Jesus talked to his disciples that day. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। And the next day, Lord Jesus goes on the crucifixion. ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। So actually, practically, because it's the Thursday evening, because it is already a Friday, so that same day after Lord Jesus they goes for prayer, and that's where the soldiers come and catch them, and then they take him away. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਆ, So the question here is, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? who crucified Lord Jesus? ਕਿਹਨੇ ਜਾਨ ਲਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ? Who killed, who took his life? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। And people say that it's the Jewish people who took his life. ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਰਚ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਫਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤਰਫਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਰਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। And so a lot of torture happened on Jewish people after, because even the universal church was thinking that is the Jewish people who crucified, who took Jesus's life. ਕਿਉਂ? Why? ਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਫਾ ਮਤੀ ਲਿਖਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤਰਫਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। And in the book of Matthew, 5 times it's mentioned that Jewish people took Jesus's life, Jewish people tortured Jesus, Jewish people made Jesus go on the cross. ਮਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਫਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਰਡ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਰਫਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਦੂਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 6 ਦਫਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। And
in the book of Mark, 6 times it mentioned that Jewish people has killed Lord Jesus and Jewish people has crucified him. Even though the other times, lot of time, the Pharisees and Sadducees, other people are being mentioned, but 6 times they mentioned that Jewish people has killed Lord Jesus. ਲੂਕਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਦਫਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਕੱਢੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। And same thing in book of Luke, it says 5 times that Lord Jesus was killed and crucified by Jewish people. ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਫਾ, ਮਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਫਾ, ਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਫਾ। So it's been a lot of time. Matthew 5 times, Mark 6 times, and Luke 5 times mentioned that he was killed by Jewish people. ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਿਨੋਪਟਿਕਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। And these were the books that they were written, those were the synopticus books that they were written just very close after when Lord Jesus was crucified. ਲੇਕਿਨ 40-50 ਸਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ। But after quite a few years after, maybe around 30 years after the book was written, was book of John. ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ 63 ਦਫਾ 63 ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਰਫਾਇਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। And 63 times, brothers and sisters, it was mentioned in that book of John that Jewish people killed Jesus Christ and crucified him and did this to him and tortured him and so on. ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਰਚ ਨੂੰ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। And when Universal Church got hold of the book of John, and that time they read that how much Jewish people tortured Lord Jesus, and they got that hate in them against Jewish people, and they started to torture Jewish people, started to kill them. ਮਤੀ, ਮਰਕਸ, ਲੂਕਾ ਨੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਦੂਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਗਵਰਨਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ 5-6 ਦਫਾ ਹੀ ਬਸ। And in the book of Matthew, Mark, and Luke, they also mentioned a lot of times the Pharisees or Sadducees or leaders or governors or all those. But yes, just few times mentioned Jewish people. ਲੇਕਿਨ ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸਿਰਫ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਦੂਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਭਟਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। And maybe if John was writing as well, just like Mark, Matthew, and Luke, about that, oh yes, the leaders or governors, or they all did that. But after all, the word of God was written through the Holy Spirit, and whatever happened, it was written through the Holy Spirit. It happened whatever had to happen. ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੈਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਇਹ ਮੂਵੀ ਮੈਲ ਗਿਬਸਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਥਿਓਲੋਜੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਾਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਉਹਨੇ ਪਾਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। And few years ago, there was a movie got released called Passion of Christ, and Mel Gibson worked really hard to prepare it. He met with a lot of pastors and leaders to ask them that what should be shown in the movie, that Lord Jesus was killed by the Jewish people.
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਤਾ ਜਾਵੇ ਰੋਮਨਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਫਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਮਨਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ। And somebody mentioned as well, oh, maybe, well, it wasn't really Jewish people, but maybe it was Romans because it was in Rome and all the Roman soldiers came and captured them. But actually, if we see, it wasn't really Romans either who crucified Lord Jesus. ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ? Who killed Lord Jesus? ਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਰੋਮਨਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? If Jewish people are not the reason for Lord Jesus' crucifixion and Romans are not the reason for his crucifixion, then who is? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਥੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ I've heard a lot of preachers preach this, ਬਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜਿਆ। that it's our sins that has taken Lord Jesus on the cross. ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ। But it's actually not our sins that has taken him on the cross. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਲੀਬ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚਾੜਿਆ? Do you know who took Lord Jesus on the cross? ਆਓ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। We're going to see it in the Bible. ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 10 ਵਰਸ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, We're going to read John 10:18. ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਚਾੜਿਆ। And we're going to find out who took Lord Jesus on the cross. John chapter 10 verse 18. ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। Amen. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੀ ਚਾੜਿਆ ਸੀ। And Lord Jesus himself gave his life. It says in verse 18, no one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਨਾ ਰੋਮਨਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। And it weren't the Jewish or Romans or our sins who crucified him, but himself. He crucified himself to cleanse our sins because he loved us so much. ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਵਰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਰੋਮਨ ਚੈਪਟਰ 1 ਵਰਸ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। And there's the Bible verse that we use a lot in for evangelism in Romans chapter 1 verse 16. ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਹ ਵਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। And a lot of times we only read the first part of this verse and don't pay much attention to the second part of it, but we gotta read the whole verse. ਦੇਖੀਏ ਪੂਰਾ। And we're gonna read it now, the whole verse. Romans chapter 1 verse 16. ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਹਾਂ, Amen. ਮੈਂ ਸ਼ਰਮੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles. Amen. Amen. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। Lord Jesus first ਪ੍ਰਭੂ went ਯਿਸੂ to ਜੈਂਟਾਈਲ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। Lord Jesus first went to the Jewish people to preach, not to the Gentiles. ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। And Paul too, he went to the Jewish people first to preach. ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We too love the Jewish people.
ਆਪਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ We love the Jewish people. We also love the people from Philistine. ਆਪਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, We ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, we love the Spanish people and we love the Punjabis too. ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, And we love the Chinese people. ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ We ਕਰਦੇ ਆ। love the Americans, Canadians, and Russians. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਡੋਲਿਆ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। And why? Because Lord Jesus poured his blood on the cross for everyone. Revelation chapter 7 verse 9 ਦੇ ਵਿੱਚ Revelation chapter 7 verse 9. ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, Once when Lord Jesus is going up to heaven, ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। and actually when Lord Jesus is in heaven, he's standing right there. I want to show you a glimpse of it. Revelation chapter 7 verse 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਗਲਿੰਪਸ। And we're going to see in Revelations chapter 7 verse 9. ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਭੀੜ ਦੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਗਿਣਤੀ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਾਲ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੌਮ, ਕਬੀਲੇ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਚਿੱਟੇ ਕੌਮ। ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਸਾਨਾ ਹੋਸਾਨਾ ਕਰਨਗੇ ਧੰਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। And there in heaven, the Palm Sunday is being celebrated, and with the palm branches, they're there. And who are they? As it says in Revelation 7 verse 9, after this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. ਅਸਲੀ Hallelujah. ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਉੱਤੇ। The real party is going to happen up there. ਅਸਲੀ ਢੋਲ ਉੱਥੇ ਵੱਜਣਗੇ ਉੱਪਰ। And the real music is going to happen there. ਅਸਲੀ ਭੰਗੜੇ ਉੱਥੇ ਪੈਣਗੇ ਉੱਤੇ। The true dancing is going to happen in heaven. ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣਗੇ। And we will be giving the glory and all the praise to him, not just you and me, but all the people from every tribe, every language, every nation. Everybody will be there, and we will be giving praises to the King of Kings and Lord of Lords. ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ। And the reason Jesus has called us, brothers and sisters, let's just focus on completing that. ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ And there will be a day ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। the day you will be called up there and I will be called up there. ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, Brothers and sisters, ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। and that day is not really too far. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਐਸੇ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? And if you know that you only have one more week to live, what are the 3 things that you would like to do before you leave this earth? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ Number 1, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। and number 1, it will be very important for you to say everything that you wanna say out to somebody, to out. ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ
ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ ਇਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ And you have to ask this question to yourself. What are the things that you want to say before you leave this earth to the ones who you love and the ones who you don't love? And maybe the ones that you consider your enemies or the ones you have not forgiven them yet. ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ And the second thing is like what is the important thing that you must do before you leave this earth? ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਤੇ ਕਿੰਨੇ 14 15 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ And in Lord Jesus, I told you how many chapters I just told you about. And in 1 week, Lord Jesus said everything what he wanted to say and did everything what he wanted to do. ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ And number 3, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ how important it is that you give your heart completely to Lord Jesus Christ. ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ Have you given your heart completely to Lord Jesus or not? ਇੱਕ ਦਿਨ One day, बिक जाएगा मिट्टी के मोल one एक day, गीत सीगा पुराना बड़ा it was a song really old that one day we will be sold in the price of dirt. मिट्टी बन जाएंगे एक दिन We'll be dirt लेकिन one day. जान तो पहला जो कहना है कह दे जो करना है कर दे And just Prabhu before Vachani before you leave this earth, say it, whatever you have to say, do it, whatever you must do. ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ And you will say, ਕੋਰੋਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ and you will say, oh, Pastor G, oh, I have a long life and Jesus is not coming quite yet. I have lots going on in my life. I have lots to do. But brothers and sisters, be careful. These days are not that smooth, and especially Corona happening these days, just anything can happen. Be careful. आओ दुआ करिए Let's pray. परमेश्वर पिता Lord Father, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਥੌੜਾ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੇ and this is my prayer today, Lord, that today's word not only touch but bang our hearts today. ਦਿਲ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ May our hearts be straightened today. ਰਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ May our paths be straightened today. ਸੋਚਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ Our ਜਾਣ thoughts be straightened today. ਮਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ Our mind be straightened today. ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ For your ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਾਲ ਦੇ glory, ਵਾਸਤੇ for your praise. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ Lord Jesus, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ Lord Jesus, may your grace and mercy be on every brothers and sisters and their families in the name of Jesus Christ. ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Amen, amen. And God bless you all, brothers and sisters.